ركنا غير منهدم يا ربي واغفر لنا ما مضى لما جعل الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سور رب استجيب لي آمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأكمل نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah selesai ya. Mudah-mudahan dikabul sama Allah. Bapak Ibu mohon izin, walaupun ini penutupan, saya tetap mau biasa qala mu'alif ya, berkata pengarang ini kitab, cuma ganti kitabnya. Kitab apa namanya ini? Ali Imam Ghazali sebetulnya ya, cuman diabadikan oleh guru kita siapa? Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir Al-Khubawi ya.
ulama Mesir. Kita mulai hujan ya? Iya. Ya enak nih. Ada kemuli. Nah enak, hujan-hujan makan kemuli enak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-akmalan at-tammani 'ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatamin nabiyyin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة ورحم الله جميع شيوخنا. Ini yang penting, semua guru kita, bahkan orang-orang tua kita kirim Fatihah. Rahimahullah wa rahimahullah jami' shuyukhina wa walidina rahmah wasi'ah wa 'ala Allah 'alaina min barakatihim وأسرارهم ومن أنوارهم وعلومهم ومن نفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونسأل الله تعالى بجاههم أن يشفينا ربنا من الأمراض كلها شفاء من عجلا عما لا يغادر سقما ولا ألما ولا عدلا وأن يسعدنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا ويبلغ الله جميع مقاصدنا الدينية والدنيوية والأخروية وأن يفتح الله علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا وذرياتنا وتلاميذنا وعلى جماعتنا المحسين المطيعين الثابتين في المحبة فتوح العارفين وأن يفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا وإياهم التفسير والتأويل ويهدينا ربنا وإياهم إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياهم كمال الإخلاص واليقين وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله تعالى وفي اتباع سنن رسوله على هذه النية وعلى كل نية حسنة وصالحة وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. Amin. Bapak Ibu yang insya Allah semakin bertambah usia kita, semakin diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini baik lagi kayak tadi bilang banget kita bisa hadir di acara apa? Tapi yang bikin bilang saya bilang bukan penutupannya. Jadi kan penutupan maknya sementara. Saya kalau lagi tegur ustaz atau kiai, kenapa lu tutup itu pengajian? Sementara habis. Sementaranya bisa 3 bulan. Tahu banget. Kan tahu ya 3 bulan lah. Ada acara mudik soalnya. Mudah-mudahan walaupun saya udah kayak begini, mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Amin. Insya Allah bulan Syawal ketemu lagi. Nah, jadi adanya penutupan ini tanda bahwa adanya yang dibuka. Setiap Ahad kita buka Al-Quran, kita buka Al-Hadis, kita buka Ijma'ul Ulama, bahkan Qiyasul Ulama juga kita buka semata-mata memperdalam
pengetahuan kita tentang syariat Islam, syariat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan kita cakep ya, dari dulu alasan cakep aja. Kenapa ditutup mau puasa? Padahal puasa kita ya, mudah-mudahan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau puasa kita diterima sama Allah, ya Allah girang banget ya. Ya kita udah pernah hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalian umat Islam diwajibin puasa dalam setahun 1 bulan. Dan kalian nggak perlu ini puasa bukan hanya kalian, tapi umat kalian, umat yang sebelum kalian pun diperintahkan oleh Allah untuk puasa. Jadi kalau ada orang susah amat Islamnya udah ada puasa. Sebelum baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat sebelum beliau juga sama-sama diwajibkan puasa ya. Yang enaknya ujungnya la'allakum tattaqun, kalau pakai bahasa gagah, kalau lu serius puasanya sesuai dengan kehendak Allah, tidak menyalahi sabda daripada baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering bilang la'alla itu kalau dalam bahasa Arab berarti untuk mengharapkan. Jadi banyak para ulama yang menerjemahkan la'alla mudah-mudahan. Padahal kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, di antaranya di Jalilul Falihin, la'alla kalau datang dari Allah dan Rasul ditahqiq, artinya apa? Gurunya ngertinya begini, kalau lu serius puasa maka pasti Allah menjadikan lu golongan hambanya yang bertakwa ya. Dijamin kalau kita puasa beneran jadi orang yang takwa. Terus Bapak nanya, bilangnya lebah mana? Ini cuma dicatat sebagai orang bertakwa. Bapak mungkin hampir tiap Jumat. Kalau enggak dosa mungkin ngomong bosan gua tiap Jumat. Ittaqullah. Apalagi kalau gaya ditunjuk, ittaqullah. Yang artinya apa? Kudu takwa kalian kepada. Emang kenapa itu takwa diulang-ulang? Saya tahu walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum. Terusin. Wa iyyakum. Terusin. Wa iyyakum. Lupa abi, bukan lupa, emang belum pernah tahu. Wa iyyakum anittaqullah ya. Wasiat Allah kepada kita dan orang-orang sebelum kita, ittaqullah. Saya sering ngomong, perkara apa yang tidak bisa selesai pakai takwa? Sesulit apapun itu perkara, kalau dihadapi dengan takwa, udah jadi Allah. Mayyattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra ya. Dengan takwa kepada Allah segala kesulitan akan dibikin mudah. Siapa yang bikin mudah? Yang kita takwai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita takwai. Ya ramai main Jawa Timur, main Madura, main macam-macam sejarah udah ya. Wali Songo, Wali 8, Wali 7, semua dijarahin. Ngapain sih hampir tiap tahun sejarah? Pengen supaya rezeki subur makmur, itu diantaranya ya. Betul? Ada diantara bapak yang melarang? Enggak. Ya ternyata orang yang ingin mendapat rezeki subur makmur dari jalan yang tidak dia duga, caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya.
Alhamdulillah saya merasakan banget ya Mas Bapak. Kadang-kadang cuma tidur, kalau rekening nambah. Alhamdulillah. Kan nggak mungkin malaikat itu, nggak mungkin ya. Nah, tetapi yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perkara ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kalian kepada Allah, ilmu bakal gua kasih hamba-hamba gua yang pada bertakwa kepada Allah. Ayo ingetin lagi masalah apa yang apa kalau bahasa bisnis, pokoknya kudu nembus masalah apapun dengan modal takwa. Apa lagi? Ya banyak lah kalau diingetin, saking banyaknya jadi lupa semua. Yang jelas surga apalagi kita semuanya sepakat kepengen masuk surga dan selamat dari api neraka. Alhamdulillah nambah terus di jemaah. Saya ngerti ini. Ngerinya hujan yang keluar biasa dapat telapak tangan doang. Hujan ngantuk lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertanda bahwa pertemuan kita bukan terakhir, insyaallah ya. Pokoknya udah Bapak Ibu kudu sama-sama yakin bahwa dengan ketakwaan akan sukses seseorang, akan bahagia seseorang minat dunia ilal akhirah. Oke. Dan cara yang paling tadi saya pengen apa? Setiap kita di sholat Allahumma ajirni minan nar. Apa arti ajirni? Ajaro yujiru, bukan Ustaz Ajir. Kan sekarang lagi Ajir. Ajirni itu selamatkanlah kami minan nari dari segala seksa yang ada di neraka. Kata guru saya Al-Imam, dan mudah-mudahan terus diangkat derajatnya oleh Allah, karena neraka itu ada 7 pintunya. Maka alangkah baiknya baca ajirni minan narnya juga 7. Ya tapi jangan nggak usah frontal ya. Mau muajir nih mau muajir mau ngapain? Ya diam-diam aja ya. Sebab apa? Sebab yang namanya ibadah yang penting diketahui oleh Allah Subhanahu. Maka dengan berjamaah ya Allah, selamatkanlah kami dari segala seksa-Mu yang ada di neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma antas salam, Engkau adalah sumber selamat, wa minkas salam, darimu datangnya selamat, wa alaika ya'udus salam, atas Engkau kembalinya selamat. Fahayyina rabbana bisalam, maka hidupkan kami dengan serba selamat ujungnya. Wa adkhil ya, jadi jangan wadhil. Wa adkhil alifnya dihidupin ya. Biar fasih walaupun Allah tahu ya. Wa adkhil samanya sama jala-jala wal ikram amitna. Jangan jala-jala wal ikram mitna, hilang alifnya. Ini paling monoton, warna aslinya enggak. Dia dengerin, kalau nggak dengerin yang lempar. Amitna, amanya ama. Wa adkhilna, ya adkhilna. Ayo serius, jangan telinga-telinga. Mau minta salam, ngelihat yang keluar, mau ngapain lo? Mau ikut gua. Ya ampun, ada yang begitu. Atas salam Engkau sumber selamat. Walaupun ada mas selamat, tetap cuma nama. Ada selamat serius. Ya. Sumber selamat adalah sakit. Yang bisa ngilangin sakit siapa? Ya mintain Allah biar Haji Aminuddin hamba Allah disehatin Allah. Amin. Ini dari mata yang amin nih. Sudah kalau saya aku nggak mati ya. Saya dengar sendiri itu habis orang kuat ya, siapa yang kuat? Ya tahu dah. Sudah pokoknya paham mengenai
banyak ya. Anta salam engkau sumber selamat. Walaupun apa? Jawa lagi apa tukang kalau orang Sunda tukang pekrek, tukang kadek, tukang bobok, tukang tarok, tukang buka, tanero, tukang nyolok, tukang orok, bisa selamat itu oleh Allah, bukan ilmu dia yang nyelamatin ya. Kemudian apa lagi? Minta salam. Orang selamat itu dari siapa? Dari Allah. Ila alaika ya'udus salam. Yang bisa menghentikan selamat siapa? Allah. Makanya jadi kalau mau pergi-pergi kemana-mana, mau dagang, mau bisnis, mau ada urusan, supaya kodok yang nggak beres dirubah oleh Allah. Sholat subuh. Aduh, musim hujan begini sepi, masjid bikin gede. Kadang-kadang yang azan juga ngeselin. Wong pasti maghrib. Kalau subuh udahlah. Jadi lama ini. Jadi udah nggak sampai tuh. Makanya ngejek-ngejek kuburi takut dari makan. Oke, hadirin yang berbahagia, yang mau saya angkat ke permukaan setelah kita selamat dari neraka, wa adkhil, itu adkhil ya, jangan wadkhil, wa adkhil ya. Kalau ditasrif adkhala yudkhilu idkhalan fa huwa mudkhilun wa dzaka mudkhalun adkhil wa adkhilnal jannata darassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Minta mau hati Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darassalam. Artinya apa? Adkhil ya. Dari samanya sama amitna. Ya zal jalali wal ikram amitna ala. Ya zal jalali wal ikram, wahai Allah yang punya jalal, yang punya keluhuran, wal ikram, dan yang punya kemuliaan. Pengen apa lo menurut? Amitna, tolong matikan kami ala din Islam. Amitna ala din Islam, atas agama Islam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Termasuk doa yang paling afdal, minta ama yang disuruh Allah. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum. Jangan mati lu amilin kecuali lu dalam keadaan Islam. Pertahankan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita perlu merawat kan, oke. Jadi adkhilna jannah, masukkan kami ya Allah ke dalam surgamu. Mau surga? Pantas. Kalau saya emang nggak pantas, tapi kalau dipantasin mau pantas saja. Ya niat itu. Para fuqaha tapi sepakat ya. Walaupun ini yang ngarangnya ada yang bilang Abu Nuwas, biasa disebut Abu Nawas. Tapi ulama sepakat, ulama fikih, kalau ini dibaca habis sholat Jumat, insya Allah menjadikan seseorang yang melazimkan kalimat ini jadi muhawwan, digampangkan dalam sakaratul maut. Ya, itu banyak kitab fikih yang saya temukan. Padahal itu kan, ya kalau yang itu kan bid'ah, itu nggak di zaman Nabi. Tapi ulama sepakat ya, bahwa setiap orang yang melazimkan kalimat ini sebanyak 5 kali akibat sholat Jumat, setelah beres sholat Jumat, ya, setelah beres sholat Jumat dia Jumat. Kadang-kadang
ada yang menyepelekan sholat Jumat ya. Jadilah rame ini, walaupun gua nggak datang juga banyak lah dia nggak kerjaan. Ih, bukan masalah itu. Ibadah mah jelas untuk dapat ridho Allah. Nah, satu lagi muncul. Jadi dia berani melawan. Ayo. Udah, sampai 9:30 aja. Walaupun nama itu bodo amat. Ayo, enggak saya kesian nama Haji Didin. Nyiapin kebuli banyak, bakal siapa kalau nggak ada yang makan ya? Mau saya jual lagi nggak mungkin. Oke, ada film Al-Jannah, Darat Salam. Pengen banget kita masuk ke dalam surga Allah. Apa yang dibaca sama Abu Nawas? Ilahi ilahi firdausi ahla wa aqwa jahil wa habli wa innaka ghafirun. Zaman Nabi belum ada itu ya. Tapi kita ijma para ulama pengakuan seseorang di hadapan Allah bahwa dia orang yang berdosa menyebabkan diampuni oleh Allah dosa-dosanya ya. Maka bapak-bapak terutama yang suka bareng sama saya aku sholat Jumat ilahilatul firdausi akhlak, mudah-mudahan bukan pelaku bid'ah tapi justru pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bahasa bersudah ya yang saya tahu adalah duh gusti duh aduh, ada aduh. Kalau aduh istilah apa? Kesakitan. Ada orang aduh nggak mungkin kalau dari bugil ya. Aduh gusti artinya ya Allah abdi sanes. Ayo ada lidah Sunda. Saya ini sama sekali tidak punya keahlian untuk bersanding di dalam surga. Serta saya juga membayangin Nabi dengan kebesarannya, para ulama, para habaib dengan kebesarannya. Masuk Aminuddin, ya Allah, bajunya aja murah banget dibanding sama habaib ya, yang begitu mahal harganya. Suruh duduk depan mereka, perasaan jangan-jangan di surga, di dunia aja suruh bareng sama mereka kita mundur terus ya. Walaupun makan kabuli kan kita mau dibedain. Ini mah banyak kakinya, orang mah di belakang kagak ada kakinya ya. Jadi kayak kadang-kadang saya suka mikir ya Allah, kalau bukan kebesaran Allah, mau masuk ke majelis orang-orang gede di surga aja udah kagak pantas. Tapi kenapa nggak pantasnya? Kalau di surga, kalau di akhirat kan yang menjadi nilai bukan harga baju, akan tetapi seseorang bisa menjadi gagah ganteng karena banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, fahabli taubatan. Maka walaupun saya sadar saya kagak pantas masuk surga, anugerahkan hab itu dilamar dari wahaba yahibu hab ya, wahaba yahibu hab. Apa Rabbana? Rabbana hab. Hab itu anugerahkan, berikan, kasih ke ya Allah. Lu pengen apa? Habli taubatan. Ini arti biar punya rasa tobat. Punya rasa tobat artinya apa? Jangan maksiat lagi, nyesel sama perbuatan maksiat yang udah pernah kita lakuin, dan nekat walaupun bagaimana kita nggak mau maksiat, itu namanya tobat. Maka apa tadi? Habli taubatan wa fir dunubi. Mugi Gusti bersama parinan bahagia ngahampura mengampuni segala dosa yang pernah mengotori saya. Mudah-mudahan kabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak kalau bisa habis Jumat jangan keluar dulu kalau belum baca itu ya. Tapi jangan
jangan samplang dibaca itu, diloncat. Fatihahnya nggak dibaca. Langsung ilah-ilah berdoa. Lah, kok nggak Fatihah nggak? Kulhu nggak bilang ada urusan yang lebih penting. Kurang ajar. Ya ninggalin wirid dia bilang ada urusan yang lebih penting. Apakah ada yang lebih hafal daripada zikir kepada Allah? Kan pernah ada gurunya itu anak dijorokin gitu, kayak kemarin siapa anak itu dipanah Pak. Jangan sembarangan Pak. Kadang-kadang ada yang lebih penting dari ibadah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya. Ada nggak yang suka ngomong lebih penting? Kalau ada, saya suruh berdiri pengen tahu. Apa alasannya ya? Enggak ada, tidak ada yang lebih penting daripada beribadah kepada Allah. Oke, nangin surga. Ternyata itu surga sama Allah bukan dimudahin lagi. Emang dibikin itu surga untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Balik lagi ke puasa. Ini kan lagi puasa. Cuma sudah kepanjangan ini. Padahal tidak ada ya. Terima kasih. Mohon doanya. Terus apa satu lagi? Mohon maaf ya. Ya udah segitu aja. Dari kalau hujan berhenti kita langsung berhenti juga ya. Oke. Terus. Abi berani amat Allah bikin surga buat orang yang takwa. Itu bukan kata saya, kata Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah. Sari'u itu kalau bahasa kita berlomba-lombalah. Kalau berlomba-lomba main dulu-duluan apa main belakang? Sifat lu, kalau dulu masih muda, udah tua, baru bisa sadar. Mending kalau lu ketemu tua. Kalau kayak Aminuddin sudah tinggal cari tambahan. Mudah-mudahan masih ditambah sama Allah ya. Nah yang muda-muda, ada nggak yang masih muda? Banyak ya. Sari'u, arti sari'u apa? Lari, kenceng, cepetan. Balap kata anak-anak main dulu-duluan. Kemana kata Allah? Kemana? Kita harus main dulu-duluan. Diratin untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah setiap hari kita ngaji jalan untuk diampuni dosa oleh Allah. Makanya begitu kita ketemu Allah, malaikat Azrail bingung ya. Ini anak nggak ada dosanya, pada kemana? Dosa mah banyak, cuman gara-gara ngaji dihapus-hapusin. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah jadi yang bisa ngelawan gerimis, yang tadi gurunya keluar telapak tangan doang, tapi ternyata rambut juga itu basah. Insya Allah balasannya jaza dan balasan yang akan kita terima adalah maghfirah, ampunan dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wajah natin berlomba-lombalah kepada kepada sarana yang menyebabkan kalian masuk surga. Apa diantaranya? Arduha, diceritain dulu Allah. Arduha samawat wal ardh, yang mana surga itu luasnya seluas 7 lapis langit, seluas 7 lapis bumi. Subhanallah. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah itu surga yang begitu mewah untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara cara untuk kita menjadi orang yang bertakwa agar mudah masuk surga adalah dengan berpuasa di bulan
Ramadan Allahumma barik fi Rajab wa ballighna Ramadan. Pemberian tunjukan boleh. Kalau di pesantren saya dulu pasti arahan dari guru. Wa kun lana ayyukunna, ya. Coba kita pakai dua-duanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa kun lana haitsu kunna. Mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya. Jadi kalau bahasa anak no way for the Muslim, tidak ada jalan buat orang Islam untuk tidak berpuasa. Sebab dengan puasa orang itu dijadikan oleh Allah dengan mudah golongan hamba yang bertakwa, yang dengan takwa insya Allah akan bahagia dia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya kebanyakan lebih baca lagi. Cuman saya ngetim puasa itu ternyata macam-macam ya. Nih lihat kitabnya ya. Yuqalu dikatakan ya bagi yang alias beredar teman-teman maksudnya belajar lagi bahasa Arab belajar. Yuqalu artinya itu fi'il majhul dari yaqulu. Qala yaqulu berkata, qila yuqalu dikatakan. Nah gitu ya. Yuqalu dikatakan oleh para ulama, as-shaumu salatu darajat. Ibu, puasa itu ada 3 macam. Ini mau milih yang mana ibu? Ya. Kayak kemarin kan ada 3 pilihan. Prabowo, Anies, Ganjar. Nah, sekarang ini ada 3 yang ibu boleh pilih. Jadi puasa itu ada 3 macam. Shaumul awam. Yang pertama shaumul awam. Yang kedua shaumul khawas. Yang ketiga shaumu khawasil khawas. Apaan kan ini bakalnya? Nggak kayak penutupan ini. Tapi ujian amat bukan ujian, masalahnya kalau ujian kan nggak ada hidangan. Ini pas saya lewat tadi kamar itu ya Allah penuh semangka, jeruk segala macam kan yang saya ya. Dan awam, khawasul khawas. Yang pertama puasa. Ayo jawab. Yang pertama puasa awam. Yang kedua, yang ketiga khawasul khawas. Bikin bingung yang guru saya pilih yang mana? Jangan milih dulu kriterianya. Kalau Prabowo tahu saja kan gitu. Kalau Anies ya retorikanya benar. Kalau Ganjar iya kepalanya putih. Beda. Walaupun masih muda udah putih semua. Benar kayaknya. Nah sekarang mau milih awam, apa mau milih khawas, apa mau milih khawasul khawas? Coba saya kasih bocoran, yang diterima cuma 2 ya. Yang khawas dan khawasul khawas. Ini juga boleh dipilih. Kenapa awam termasuk yang jangan dipilih? Amma shaumul awami, adapun yang namanya shaumul awam, kaful batni wal farji an qada'i syahwat. Puasa awam itu cuma 2, sekedar nggak makan, nggak minum, dan tidak melaksanakan keinginan anggota yang ada di bawah perut. Jadi perutnya nggak makan, perutnya juga nggak minum,
bawah perutnya juga nggak difungsiin. Ngerti apa enggak? Weh, bawa perut. Ini, ya mohon maaf, sekarang udah nggak ngaji lagi. Ada orang minta maaf, maaf, Abi. Kenapa? Ya, saya ketolongan. Lah, ketolongan. Puasa kemarin masa saya, udah masa saya. Masa saya, dia goblok. Tapi minta maaf kamu nggak betul. Kalau melakukan apa sih bahasa saya menyebutnya, melakukan hubungan suami istri, ya itu rada halus, padahal ya tujuannya sama aja. Hubungan suami istri apa? Ya udah suami istri. Itu sanksinya kudu puasa 2 bulan berturut-turut. Hati-hati jangan sampai berulang. Kalau saya seolah-olah Allah dikasih tahu ngaji amal itu juga ada yang kecolongan tuh. Ternyata ya mudah-mudahan lah diampuni dosanya Allah. Udah saya anjurin puasa 2 bulan. Ya habis orang-orang tertentu batal. Sedekah amal 60 anak yatim. Ya, saya ini orang yang paling miskin di kampung saya. Ya, gimana? Alhamdulillah, jangan terjadilah saya tulis. Jadi hati-hati awas, jangan. Terutama kalau yang kawin bulan ini nih, bulan Rajab, hati. Apa disebutnya honeymoon apa? Mohon. Honeymoon. Kalau bahasa Indonesia apa namanya bulan madu. Tadi goblok kenapa bulan tahun madu. Ya bulan kan cuma 30 hari, habis 30 hari bosan, cerai. Ya. Itu si madu jadi racun. Madu di tangan apalagi racun. Ya tuh. Ya tuh. Padahal yang ngarang racun mati. Oke. Kalau penutupan konon. Apa lagi apa? Ya itu ya. Kalau puasa awam sekedar nggak makan, sekedar nggak minum, sekedar nggak itu tadi hubungan suami istri ya. Adapun anggota badan yang lain yang nggak ikutin puasa, ya mulutnya, ngomongnya nggak kayak orang puasa, ngedengerin sesuatunya, suara-suara yang pantas didengar oleh orang yang nggak puasa. Apalagi kakinya nggak puasa, tangannya juga nggak puasa, terangin deh. Jadi kalau puasa awam cuma sekedar nggak makan, nggak minum, nggak jima, itu yang ada. Yang saya cari jima dari tadi ya, nggak makan, nggak minum, nggak jima, itu namanya puasa awam. Rada jauh diterima sama Allah. Amma saumul khawas nih, yang kedua aja dah kita pilih. Yang ketiga berat ya. Amma saumul khawas, adapun yang namanya puasa khawas, fa huwa saumus sholihin, puasanya orang-orang. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh. Amin ya. Gimana itu? Wa huwa, dan dia saumul awam ya. Bawa kitab. Dan anak meninggal kan ente penerusin ya. Jangan jadi ustaz, jangan egois kan gitu. Ini mah kadang-kadang jadi ustaz jangan dikasih tahu, enggak dia bisa ngalahin gua. Loh, emangnya tidur. Dia lebih pintar dari kita, tetap aja pahala ke kita. Wah terus bagaimana? Yang namanya puasa khawas, udah berhenti hujan ya. Satu lagi yang berani ngalamin hujan ya. Nah ini dah, gua tungguin sampai jam 12 lah ya. Mohon maaf, daripada tahun ini jiwa saya. Daripada saya tidur dengan begini dah. Amma
saumul khafaf bahwa saumul salim. Bisa dikatakan puasa khawas itu kategorinya termasuk puasa orang-orang soleh. Emang gimana arti puasa orang soleh? Ini wahwa dan puasa khawas itu kaful jawarih anil asam, ya. Jamak jarihatun jawarih. Kaful jawarih mengekang, menahan, tidak mengikuti keinginan seluruh anggota badan. Anil asami dari asam itu merupakan jamak dari ismun ismani, asamu dari dosa. Seluruh anggota badan sama-sama diikutkan puasa kalau orang soleh. Fala yatimmu dzalika illa bimudawamati khamsati asya. Kagak bisa orang puasanya disebut puasa orang soleh kecuali dengan 5 perkara. Singkat saja ya. Yang pertama qabul basar an kulli ma yudhammu syar'an. Jadi hati-hati supaya puasa kita ada peningkatan ya. Yang pertama qabul basar, menutup penglihatan mata. Qabul basar an kulli ma yudham, dari setiap perkara yang tercela syar'an menurut agama. Apa? HP ini HP. Hati-hati, mendingan dijual dah. Kalau nggak sanggup, taruh sini, saya yang ngelakuin. Awas, hati-hati, ini bukan mainan, ini kita. Sengaja saya udah hafal banget ini, cuman kepengen saya punya jamaah puasanya diterima semua ngomong. Amin ya Rabbal. Tapi nggak bisa menjadi puasa khawas kecuali dengan 5 perkara. Yang pertama, mata lu jaga, jangan sampai ngelihat jangan-jangan yang diharamin, jangan-jangan yang dimakruhin. Yang agak pantas saja kalau lu lihat itu biasa, bisa-bisa puasa lu bermasalah. Jelas ya? Omongan saya jelas ya? Kalau nggak jelas berarti orang bodoh banget. Jangan-jangan yang makruh, Ustaz Bumi, saya mati ini. Jangan-jangan yang diharapkan, yang agak pantas saja itu bisa menjadikan puasa kita bermasalah. Apa umpamanya? Lagi puasa nongkrong di gardu, ngapain lo? Ngeliat orang lewat demen gua. Demennya bagaimana? Dari telanjang. Itu kata anak ibu, bawa agak pantas mbak. Nah, agak pantas tuh. Apalagi ngeliat HP. La ilaha illallah. Anak mana ini Pakistan apa Afghanistan? Ini Pak mulus amat. Kalian sekalian itu HP-nya tahu. Banyak nggak tuh yang rusak puasa? Hati-hati ya. Dadang. Biar nggak kelihatan hati ngumpet di kamar mandi. Allah nggak tahu. Awas, ya. Awas, hati-hati. Majuzam. Jadi kalau bahasa maklumnya yadummu, lama yadummu dimajburkan, zumma yuzammu yang dicela oleh agama, ya. Masya Allah. Jadi yang dulu apa itu? Mana tadi lagi? Yang keduanya wasani hifdzul lisan. Yang kedua kalau pengen puasa khawas, jaga lisan. Apa lisan? Lidah. Anil ghibah, dari ngomongin tuh, ngerumpi, wal kizib, bohong, wan namimah, adu domba, apa domba. Masih ini, saya ini sakit juga. Satu, jaga mata, jangan sampai ngelihat yang tercela, apalagi makruh, lebih apalagi haram, ya. Wah, repot ini. Termasuk
Mana boleh seorang laki ngelihat perempuan, wah auratun kuluhan. Ibu-ibu ngelihat bapak-bapak pakai kolor, itu udah tercela. Ini malah diciumin, ih, bahaya lu gemesin, goblok. Aduh, iya. Jangan beli kacamata hitam. Itu kelihatannya nggak lihat, dia mau melihat. Kurang aja. Ya, ingat aja udah. Masalahnya hujan udah mulai turun, ya. Mana tadi? Mata jaga. Yang kedua lidah jaga. Jangan sampai riba. Kalau riba berarti ada masalah buatannya. Kizib. Awas bapak-bapak, kadang-kadang sama orang lain nggak ngebohong, sama bini. Ntar lebaran gua beliin yang baru. Saya nggak tahunya Siti. Sudah bilang banget boleh beliin yang baru. Awas dong. Saya sering ngomong ngebohong sama anak kecil yang lagi nangis itu nggak boleh. Anak kecil lagi nangis ngamuk, dia ini jendela, awas. Di luar ada macan. Macan dari mana? Macan dari mana? Mendingan ngomong, awas ada bapak lu, kan dia kayak macan. Udah. Mana lagi? Wanamimah hadis domba. Wal yaminul khamus. Jaga lidah jangan sampai sumpah palsu. Nah, terutama jamaah saya yang kebetulan berprofesi dagang. Nggak usah dagang gede-gede, timun suri. Banyak yang sumpah. Pak, demi Allah ini dari sononya belum dapat. Lalu kapan kita barosnya? Kadang kan timun suri dari baros ya. Mau dijaga dan dia bilang dari sononya enggak ada. Ya orang dikirim. Lebihnya sumpah demi Allah dari sononya 1.500. Padahal cuma 1.000. Ada nggak yang begitu? Awas, nggak begini, nggak usah ketahuan. Jualan kurma pengen laku sambil bohong. Apalagi yang laku yang rame di Ramadan? Ya timun suri kan? Timun suri. Oke, ya minum kamus ya. Apa tadi? Wan nazar bisa wah. Arti wan nazar dan melihat. Melihatnya ada aneh. Bukan melihat biasa, tapi menimbulkan syahwat atau nafsu. Itu kebatalan puasa. Wah, sudah lama. Mas Patik ya. Mas Patik lihat gambar tiang. Ya Allah, tiang jangan tahu. Cakep amat lu tiang bikin gua ngaceng ya Allah. Kakak itu walaupun yang dilihat tiang. Apalagi yang nempel di tiang. Ibu walaupun bapak-bapak, siapa perlu tahu ini bisa dipahami, bisa ngaji ini, jangan lupa. Ini syariat yang dibawa oleh baginda Rasul Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad. Allahumma sholli. Udah ya. Udah. Masih ada nggak? Bawahnya masih ada. Siapa? Wasalis yang ketiga. Waduh. Berat amat ini. Wasalis yang ketiga. Mudah-mudahan apa ya? Yang pertama, jaga mata, jangan jelalatan. Bener ya? Betul basah. Yang kedua, mulut jangan sampai ngomongin orang, jangan sampai namimah, jangan sampai sumpah palsu, ya. Yang ketiga, nyetir. Nih, bahagia banget kalau orang dikasih tuli sama Allah. Bolot ya, jadi bolot juga cuman sama masalah ini sama dia juga nggak bolot ya. Mana? Kaful uzun itu mencegah apa? Telinga. Telinga dari apa? Ambil makarim
dari hal-hal yang dimakruhkan oleh agama. Banyak ya. Ya dengerin penyanyi. Siapa yang ngebolehin ada penyanyi? Di zaman Rasul nggak ada penyanyi. Ayo, kita mah kadang-kadang ngabuburit. Ngapain tuh? Secara ini apa yang lagi rame di Jawa? Sore. Sore nggak tahu dah walaupun salah tuh apa gitu. Yang nggak dengerin lagu, ya Allah dari jam 2:30 sampai 5:30 dangdut terus. Ada nggak? Ada. Ada semua. Pilih mana yang nggak ada? Nah, oke, itu aja udah ya. Mana lagi? Anistimati kulli makruh. Masuk lagu-lagu, termasuk ngakunya sholawatan, tapi pakai joget-joget begini itu paling rame di YouTube. Jangan jangan tahu adil. Ya Allah, bukan sholawat, bukan apa, tapi gaya bahasa Arab memang. Itu suara Ummu Kulsum. Setiap hati pasti akan jatuh cinta kepada sesuatu yang mempesona. Allahumma sholli ala Muhammad. Salah nerap. Allah. Nah, hati-hati. Mana? Warabi. Masih ada aja alif. Banyak amat ini. Padahal udah tiap tahun ini. Warabi kafu jami'il a'dha' anil makarih. Dan yang keempat, semua anggota badan harus ditahan untuk tidak melakukan maksiat, ambil mengkorih dari semua yang makruh. Waqaful badan anis syubhat, dan menjaga perut dari makan yang syubhat, apalagi haram. Ya. Nah, yang rame nih, para pejabat, hati-hati. Puasa lu, wahai presiden, wahai menteri, wahai gubernur. Terlalu jangan kecampur. Wahai wali kota, wahai bupati, wahai camat. Jauh kecil tuh pokoknya kecil. Wahai lurah. Wahai RW, wahai RT. Ya, kalau ada barang orang yang kudunya dibagiin, mana jadi? Ini bagi kudunya ini beras dibagiin ke masyarakat. Ternyata, gampang orang lah, yang penting anak tua sama mantu. Hati-hati puasa kita nggak diterima, jauh menjadi la'allakum tattaqun ya. Syubhat, kalau syubhat itu lam yu'lam hiluhu wa haramuhu, tidak bisa ditentukan halalnya dan haramnya. Apa gimana contohnya? Syubhat, remang-remang ya. Nemu duit, 100.000. Gimana sih, ambil apa jangan? Ambil, nggak apa-apa. Cuma umumin ke masjid-masjid selama yang punya sayang sama itu duit. Kira-kira yang punya ingat ke duit yang hilang berapa hari? Seminggu, lu keliling seminggu masjid. Umumin bahwa gua nemu duit. Jadi kerja. Malah kadang-kadang kita ngomong, minta, ya Allah mudah-mudahan di perjalanan ini saya nemu duit. Mau ngapain? Namanya lu kotor itu lu kata. Iya. Gitu.
apa tadi ya subhat ya. Fi waqtil iftar, di waktu buka, karena ini puasa. Kami menurut saya bersih. Ya ini yang persoalannya di waktu futur. Kan kadang-kadang begitu beduk dibunyiin, suara azan udah gak karu-karuan, udah di tangan. Mulai kadang-kadang dari setengah 6 udah ngancem aja. Kalau macam-macam pakai ngebul segala. Ntar udah azan pindah tuh ke perut gua. Ya Allah, ada nasi ketan diancam, ada buras diancam, ada lontong diancam. Ditanya sama orang udah makan cing, belum enggak? Itu buras tadi 3 biji, sama lontong 3 biji. La ilaha illallah. Oh terjadi. Bapak-bapak ibu berlagi. Kalau bapak dari depan saya, jangan sembarangan cari bahan buka. Jangan sampai yang haram, bahkan yang syubhat saja nggak boleh. Ini sengaja datang ke tukang timun suri pas lagi rame, dia ambil satu. Dia ngajarkan dia juga. Kudunya inna lillahi wa inna ilaihi. Jelas ya? Jelas. Insyaallah. Mudah-mudahan di pengajian ada manfaat dunia akhirat itu aja. Bisa membahagiakan baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan saya dibanggakan sama guru saya yang mulia. Hebat lu Aminuddin. Ceramah lu bisa dipahami sama jemaah. Berarti lu mah bareng sama gua di surga. Mau dulu kalau nggak diajak jemaah saya, ajak tapi jangan yang makan timun suri boleh. Oke, mana tadi terakhir Ali? Waktu futur ya. Illa makna lisawum anil ta'amil halal tsumma al-iftar halal haram. Tidak ada artinya berpuasa dari barang yang halal, tapi pas buka pakai barang yang haram. Kalau ada orang puasanya rapi, nggak makan, nggak minum, nggak jima, cuman pas puasa pas buka pakai barang haram, seperti itu. Ini kata kita, famasaluhu kaman bana qasran wa hadama misran. Kayak orang ngebangun rumah tapi ngancurin kota, ya sama aja bohong ya. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda baginda Rasul Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi kata, kam min shaimin, kam berapa banyak, min dari shaimin orang yang berpuasa, laisat tiadalahu bagi dia min siyamihi dari puasanya illa ju'wal atas banyak banget kata Nabi yang pada puasa bukan dapat pahala, cuman rasa lapar wal atas dan rasa haus. Nah yang kelima, terusin apa jangan? Nggak dulu, mau saya terusin. Bodoh amat, mau saya kabur. Wal khamis hati-hati ini. Allah yastaksir itu tolabul akrob ya. Allah yastaksir an yakubul akrob. Jadi yang kelima Allah untuk dia yastaksir memperbanyak minal halali walaupun dari barang yang halal waktu iftari di waktu buka ya. Jadi kalau boleh terlalu banyak walaupun minal halal, walaupun semuanya halal, kalau kebanyakan itu bisa jadi sanksi di puasa kita ya. Di meja makan ternyata banyak makanan tuh. Kalau bulan puasa kan yang biasa nggak ada diada-adain, betul nggak? Pulang kali datang kan, pulang kali sekarangnya. Ntar mah datang nggak? Timun suri pada datang apa lagi? Kolak, ayo kolak. Terus bakwan. Iya, apa banyak masih dia. Padahal cukup kurma sama zam-zam, ya. Batal nggak tuh?
tapi juga puas. Emang perut kita rada-rada ada iblisnya gitu. Kata iblis, makan semua Aminuddin, makan semua. Padahal itu layak taksir minal halal, layak taksir minal halal, termasuk puasa kita akan menjadi puasa khawas ya. Kalau di dalam berbuka tidak memperbanyak barang bukaan kita ya. Yamla ini salah ini nulisnya. Yamla ubat nahu yang menyebabkan yamla menjadi penuh batnuhu perutnya. Jadi gara-gara makanan banyak akhirnya perutnya penuh sehingga jangan-jangan sholat komat aja nggak kuat. Kenapa kekenyangan? Terus orang tua saya mah dulu di kampung lucu kalau ada orang kekenyangan dia tarik perutnya dibagi-bagi. Nih, sendok buat lu. Mana tidak, bego? Itu betul ya. Apa disebutnya kamangkaraan? Bahasa apa sih? Kemelakaran. Hah? Kemelakaran. Ya, kemelakaran. Ya. Kalau kemelakaran walaupun salat kan ya musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gua nggak bisa menguasai suara gua. Kebanyakan bulan masuk. Oke, saya rasa cukup walaupun saya bawakan secara jenaka cukup dipahami ya. Apa yang kita cari la'allakum tattaqun masuk bulan puasa. Insya Allah di siang harinya kita dikasih buat puasa, malam harinya kita bisa bertahajud dan bertarawih, dan kemudian kita bisa sama-sama menjalankan segala ibadah di bulan puasa agar pahala terus dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka Allahumma al-khaira kullah ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy-syarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.